علیکم، کیسے ہیں جی دوست؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے شہر تھیگو میں ایمبیسی آف پاکستان کے سفیر جناب نبیل منیر صاحب تشریف لائے ہیں، کھلی کچہری میں۔ آج آپ کو ساری معلومات دیتے ہیں جس بارے کچھ لوگوں کے دوستوں کے سوالات ہیں تو ان کے جوابات کو دیں گے۔ Bismillahirrahmanirrahim۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ایمبیسڈر نبیل منیر صاحب جو ہیں کوریا میں تعینات ہو کے جب سے آئے ہیں تو یہ ان کا پہلا وزٹ تھا صدرن ریجن کا۔ ایک تو آپ لوگوں سے ملنے اور آپ لوگوں سے انٹریکشن کا ایک یہ موقع تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ہماری ایک روایت رہی ہے پچھلے 1 سال سے کہ ہم آپ سے کووڈ کی وجہ سے آن لائن ایک رابطے کا ہم نے ایک ذریعہ اپنایا تھا، تو اسی رابطے کو اب ہم آگے ایک قدم اور آگے لے کے ورچوئل ورلڈ سے اصلی دنیا کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے، پہلا ہمارا قدم ہے کہ ایمبیسڈر صاحب جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس آئیں گے یا آپ لوگ ایمبیسی تشریف لائیں گے، تو جس سے ہم باہمی آپس میں بیٹھ کے مشاورت سے آپس میں جو بھی ہمارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں اور آپ کی تجاویز ہیں اور آپ کی ان پٹس ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں ایمبیسی کے کام کے اوپر، ہماری ایمبیسی کے جو کام ہیں، ایمبیسی ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس حوالے سے آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی شکایات اور آپ کی تجاویز جو ہیں وہ ہم آپس میں بیٹھ کے سن سکیں، جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں، نوٹ کر سکیں، تجاویز کو جانچ سکیں، ان کو اپنانے کے لیے جو آپ کے مشورے ہیں اور طریقہ کار ہے اس پہ بحث کر سکیں۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم آگے بھی ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ تو سب سے پہلے میں پی سی کے کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بہت شارٹ ٹائم پہ آپ سب لوگوں کو یہاں مدعو کیا۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس کال پہ یہاں پہ تشریف لائے، فیملیز کو لے کے آئے، اور مجھے بالکل اندازہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، آپ لوگ اپنے کام کاج جو ہیں وہ سیدھے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے پھر کے دن جو ہے یہ کام سے ڈائریکٹ کسی آفیشیل گیدرنگ میں جانا۔ ساتھ ہی ساتھ میں پی سی کے کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ یہاں پہ ہمارے تمام جو واک آف لائف کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، بزنس مین ہیں، اسٹوڈنٹس مجھے بتایا گیا ہیں، لیبر کا مجھے بتایا گیا تھا لیکن مجھے شاید نظر نہیں آ رہے، مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف مکاتب فکر، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے مسیحی بھائی بھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ کوریا میں ہم سب جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم سب کو اکٹھے اسی طرح ہنستے بستے رہنا چاہیے، اور یہی ایک ہماری کاوش بھی تھی کہ ہم اکٹھے رہیں۔ یہ ایک چھوٹا اس کا عملی مظاہرہ، ہم انشاءاللہ اس کو مزید پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے میں ایمبیسڈر صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں گے تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبیسی کے کچھ گزشتہ جب سے وہ آئے ہیں ایمبیسی کی کارکردگی کے اوپر آپ سے تھوڑا سا تفصیلی بات کریں گے،
اور جو ہم نے اقدامات کیے ہیں، جو ہمارے کام کاج ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو بریف کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے حوالے ہوگا یہ اسٹیج. آپ نے سوال جواب، تجاویز، جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، خاص کر میں ہماری جو فیملیز یہاں پہ ہیں ان سے سننا چاہوں گا. ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور بات کریں تاکہ آپ کی بات نہ صرف سب سن سکیں بلکہ وہ مقتدر حلقوں تک بھی پہنچ سکیں. تو میں مدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایکسلنسی پلیز آپ کے حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ عادل صاحب نے کہا کہ ایک ویک ڈے میں شام کو اکٹھے ہونا، مجھے پورا اندازہ ہے کہ یہ مشکل کام ہے. سب لوگ اپنے کاموں سے پرابلی ڈائریکٹ آئے ہیں، فیملیز کو لے کے آئے ہیں. سو آپ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اسی کے کا میں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا. جیسا کہ آپ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ اس ریجن میں میرا پہلی دفعہ میں آیا ہوں یہاں پر، اور ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ روابط جو ہے وہ جاری رہیں. اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ ملتے رہیں، آپ کی تجاویز کو سنتے رہیں، آپ کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور ایک کمیونٹی کے طور پر مل کر آگے چلیں. کیونکہ یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سب جو ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہیں. آپ سب نے جو کچھ اپنا آپ کا رویہ ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے کورینز کے ساتھ، اپنے امپلائرز کے ساتھ، اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے آس پاس والوں کے ساتھ، وہی پاکستان کی جو تصویر ہے ایک عام کورین کے لیے وہ پاکستان ہے. اس لیے آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ یہاں پر جو رہتے ہیں یہاں پر اپنی فرائض کو پوری طرح نبھائیں، اور اس کے ساتھ آف کورس جو آپ کے یہاں پہ حقوق ہیں وہ بھی بالکل ملنے چاہیے. اور جہاں پر وہ حقوق نہیں ملتے، جہاں کل بھی میری ایک نشست ہوئی پی سی کے ساتھ کل شام کو، اور اس میں بھی ہم نے یہ باتیں کی کہ جو کچھ مسائل آپ کے ہو رہے ہیں، جو آپ کے خیال سے آپ کو حقوق نہیں مل رہے ہیں، اس میں جہاں بھی ہماری ضرورت ہے، جہاں ہم آپ کی مدد کر سکیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے سے بن پڑے گا بالکل کریں گے. دو چار چیزیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی ریسنٹ جو ہم لوگوں نے کچھ چیزیں اچیو کر سکیں ہیں. ایک تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسٹوڈنٹ ویزا کا ایشو چل رہا تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ ریزالو ہو گیا ہے الحمدللہ. ایک ہمارے جو پی پی ایس کووڈ کی وجہ سے رکا ہوا تھا بہت عرصے سے، وہ ریزالو ہو گیا ہے. ہمارے ورکرز دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے ہیں. کوارنٹین کا ہمارا ایک ایشو تھا، صرف 4 ملک رہ گئے تھے جن کو انہوں نے انفارچونیٹلی ایک ایسی لسٹ میں ڈالا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا یہاں آنا بہت مشکل ہوا تھا. وہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ بھی حل ہو گیا ہے. ایک ایشو جو بھی رہتا ہے جس پہ ہم نے کل بھی بات کی، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملیز کو بلانا چاہتے ہیں. کچھ جو اپلائی کرتے ہیں کچھ کو ویزا مل جاتا ہے، کچھ کو نہیں ملتا، اور کوئی کلیئر بتایا بھی نہیں جاتا کہ کیوں ان کو ریفیوز کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہم انشاءاللہ یہاں پہ منسٹری آف جسٹس کے ساتھ بھی، جو کورین ایمبیسی اسلام آباد ہے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں بھی ہیں، اور مزید اس پہ انشاءاللہ کام بھی کریں گے. میں نے پرسوں صبح ہی ایک فارم میٹنگ اس کے اسی کمیونٹی کے ساتھ سول میں بھی رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی آپ کی تجاویز لیں گے. کل بھی ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ جن کے ویزاز اس قسم کے فیملی ویزاز ریفیوز ہوئے ہیں وہ پلیز پی سی کے کی وساطت سے ہمیں فیکٹ فگرز پرووائڈ کریں، تاکہ وہ ہمارے ہاتھ کو مضبوط کریں گے اور کہ ہمارے اتنے لوگوں کے ویزاز ریفیوز ہوئے، تاکہ وہ ہم پھر اس پہ ایک لاجیکل طریقے کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کر سکیں. یہ ایک ایشو ہے جو کہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ریزالو کر سکیں. اس کے علاوہ 2 جو مسائل ہیں جو کہ ایسے ہیں جو بہت عرصے سے چل رہے ہیں اور جو ابھی ایک جو قریب کا فیوچر ہے اس میں حل ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے، وہ اسکول اور ڈائریکٹ فلائٹس کا ایشو.
یہ ایشوز اس طرح کے ہیں کہ اردو جو پاکستان ایمبیسی کے اسکولس موسٹلی جو بنائے جاتے ہیں وہ نو پروفٹ بیسس پہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک اسپیسیفک نمبر آف کمیونٹی ممبرز ہوں تو وہ اس کو فیزیبل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ڈائریکٹ فلائٹس کا بھی جو ایشو ہے وہ ایک خاص نمبر آف پیسنجرز جب اویلیبل ہوں تو تب وہ کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے فرسٹ اسٹیپ کوئی چارٹرڈ فلائٹس بدھسٹ ٹورزم کے سلسلے میں کچھ ہمارے لوگوں کے لیے اگر کوئی ایک گروپس میں لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ ہم چارٹرڈ فلائٹس کا کچھ شروع کریں تاکہ اس سے ہم پیسنجرز کا لوڈ ثابت کر سکیں. اور ونس وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ایئر لائنز آٹومیٹکلی اس میں انٹرسٹڈ ہو جائیں گی کہ وہ یہ کام بھی شروع کریں. کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جو یہ تو آپ کمیونٹی سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس کا آپ کو علم میں ہونا چاہیے جو ایمبیسی کوریا کے ساتھ ریلیشنز کے سلسلے میں، کوریا کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کے سلسلے میں کر رہی ہے. وہ بھی آپ کو ایز اے کمیونٹی ممبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ایمبیسی کیا کر رہی ہے. اس میں ایک تو کووڈ کے بعد ہم نے جس طرح آج ہم نے کیا ہے، ہم نے اس قسم کی انگیجمنٹس کا دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آپ نے پرابلی سنا ہوگا، کچھ لوگ آپ وہاں پر تھے بھی، جو کل ہم نے فرسٹ ایور ورکرز کنونشن کیا بسان میں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو فزیکل آپ کے ساتھ تعلق ہے وہ مزید بڑھے گا انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں کر سکیں. 23 مارچ کو ہماری فلیگ ہوسٹنگ ہوئی اس دفعہ فزیکلی ہم نے مشن میں کی. انفارچونیٹلی اس وقت بھی ابھی بہت زیادہ کووڈ کا زور تھا تو ہم زیادہ لوگوں کو بلا نہیں سکے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب 23 مارچ ہوتی ہے تب تک انشاءاللہ حالات تو بہتر ہو جائیں گے، تو ہم ذرا تھوڑے سے بڑے پیمانے پہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں آف کورس وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمبیسی دیکھی ہوئی بھی ہوگی، وہاں پہ ہمارے پاس کچھ اسپیس کنسٹرینٹس ہیں، جگہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کو اپنے 23 مارچ کے فلیگ ہوسٹنگ میں انوالو کریں، آپ کو مدعو کریں، آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شامل ہوں. اس کے علاوہ کچھ کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جس میں یہ میمف کے اوپر ہے. اس میں ہم نے کوشش کریں گے کہ ہم وہ ہر سال اکتوبر میں ایک امیگرینٹس کا ایک کائنڈ آف میلہ منعقد کرتے ہیں، تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے بھی کوئی بھرپور طریقے سے اس میں شمولیت بھی اختیار کریں، اور پھر اگلے سال کوشش کریں گے کہ جو مین فوکس ہے وہ پاکستان پہ ہو اس فیسٹیول کا. ایک ہم نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ ان قریب لانچ کرنے والے ہیں، جو کہ پاکستان میں جو بدھسٹ سائٹس ہیں ان کے بارے میں ہے. وہ ڈاکیومنٹری انگلش میں ہے لیکن اس کے سب ٹائٹلز وغیرہ کورین میں بھی ہوں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وہ اگلے مہینے اس کو بھی لانچ کر دیں. وہ پاکستان کے سافٹ امیج کو اور پاکستان کی ٹورسٹ اٹریکشن اسپیشلی کوریا کے حوالے سے بتانے کے لیے وہ ایک امید ہے کہ ہمارے لیے ممز و معاون ثابت ہوگی. ہم نے جو کچھ بہت سی چیزیں ہم PCK کے ساتھ مل کے کرتے ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کی چیزیں ہیں. کچھ آپ کو اندازہ ہوگا، کچھ ہمارے ورکرز آتے ہیں، کچھ ان میں سے انلیگل ہو جاتے ہیں، ان کی پھر کوئی کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی انشورنس نہیں ہوتی، تو وہ اس میں ہمیں ماشاءاللہ PCK نے بہت زبردست کام کیا ہے، ہمیں وہ بہت ہیلپ کرتی ہے. ہم ان کے ساتھ مل کے اور کئی دفعہ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز کو واپس پاکستان بھیجنے کا کام ہے. تو یہ سب ہم مل کے اپنے PCK کے ساتھ PCK فنڈ ریزنگ کرتی ہے، کچھ اس میں ہم مدد کرتے ہیں، تو ہم ابھی اس قسم کا کام کر رہے ہیں. ایک ابھی کل میں یہاں سے انشاءاللہ بلکہ آج رات کو نانسانگ چلا جاؤں گا، وہاں پہ ہم جو ان کا پیس کیپنگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ ہم ایک MOU کر رہے ہیں، جو کہ بیسیکلی ہمارے جو UN میں پیس کیپرز ہیں اور جو کوریا میں UN کے پیس کیپرز ہیں ان کی آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے، میوچول ٹریننگ کے لیے، ریسرچ کے لیے، تو یہ ہم کل انشاءاللہ سائن کریں گے. اور اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آئندہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید بڑھانے میں ہمارا خیال ہے کہ معاون شامل ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈیفینس کے اوپر بھی ہمارا ایک کوآپریشن ایگریمنٹ جو ہے وہ آلموسٹ فائنلائز ہو چکا ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں انشاءاللہ ہم وہ بھی سائن کر سکیں گے.
تو ایک اگین ڈیفینس کی فیلڈ میں بھی ہماری کوآپریشن مزید اس سے امپروو ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ ہم کچھ وزٹس کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان جو ہائی لیول وزٹس ہیں فارن منسٹر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ کے لیول کے, وہ بہت عرصے سے نہیں ہو سکے. اور یہ وزٹس جو کرانے کا کام ہوتا ہے اس کا مقصد ایک تو آف کورس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جب اس قسم کا وزٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک لمبی طویل تیاری ہوتی ہے جس میں آپ نے ایگریمنٹس فائنلائز کرتے ہیں, ایم او یوز فائنلائز کرتے ہیں, ایک نیا امپٹس ملتا ہے ریلیشنس کو بڑھانے میں. تو وہ ہماری کوشش ہے. ہم کوریا سے بات بھی کر رہے ہیں, اپنے ملک میں بھی میں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں کہ فارن منسٹر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ کے لیول کا وزٹ جو ہے وہ ہم اگلے سال, 1.5 سال میں, 2 سال میں, یہ کیونکہ تھوڑا سا لانگ ٹرم چیز ہوتی ہے, ایک دم سے نہیں ہو سکتی, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 1.5-2 سال کے اندر ہم کوئی اس قسم کا وزٹ بھی کر سکیں. ایک ہمارے زاہد حسین صاحب کو آپ میں شاید لوگ جانتے بھی ہوں, پہلے تو اسٹوڈنٹ تھے, اب وہ کچھ بزنس بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں. انہوں نے ایک ٹی وی کا پروگرام شروع کیا ہے 270 ملین کے نام سے, جو کہ 220 ملین پاکستان کی پاپولیشن اور 50 ملین کوریا کی پاپولیشن. وہ بہت اچھے طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی وہ ایمبیسی کے تعاون کے ساتھ بیسیکلی کلچرل پروجیکشن پاکستان کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ میری کچھ گزارشات کی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ بتاؤں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, آئندہ ہمارے کیا پروگرام ہے, کیا پلانز ہیں. اور ابھی کوئی آپ کے سوالات ہیں, کوئی سجیشنز ہیں جو جس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ہم لوگ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی, ایمبیسی, پی سی کے اور اس قسم کی دوسری جو آرگنائزیشن ہے, پی بی اے ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں, یہ مل کے جو ہے ہم سب جب تک مل کے کام نہیں کریں گے, جب تک مل کے کاوشیں نہیں کریں گے تو ہم متحدہ طور پر اور متحد ہو کر اپنی کمیونٹی کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اس لیے آپ سے میں تعاون کا بھی میری درخواست ہوگی اور اس کے ساتھ ہی آپ سب سے جیسے میں نے کہا کہ کوئی سوال ہے, کوئی آپ کی سجیشنز ہیں تو پلیز بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جی. ہلو. یہ باقی اتنی بڑی بات تو کچھ نہیں ہے, یہ جتنے بھی سینئر بھائی بھی موجود ہیں, آپ سب بھی موجود ہیں, بات وہ کریں گے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی جو ادھر رہ رہا ہے کوریا میں پاکستانی, وہ اپنی فیملی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بھیجنا اگر چاہے نا تو وہ یہ ڈاک خانہ اس کو الاؤ نہیں کر رہا نا, مطلب امپروول نہیں دے رہا. اس کی وجہ جو ہے وہ پوچھی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ وہ چیز ڈلیور کر لیتے ہیں, وصول کر لیتے ہیں اور کمپلین کر دیتے ہیں کہ ہمیں چیز نہیں ملی, تو اس کا ہمیں یہاں پہ ارجانہ دینا پڑتا ہے. تو اس مسئلے میں پہلے بھی 2 مرتبہ بات ہوئی ہے, کچھ رسپانس میرا خیال میں نہیں ملا, تو مہربانی ہوگی تو اس کے بارے میں مشاورہ ہو جائے. بہت اچھا. کسی اور کا کوئی مشورہ؟ میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور میں نے جانسن نیشنل یونیورسٹی جندو سے 2017 میں پی ایچ ڈی کی ہے, پوسٹ ڈاک بھی وہاں سے کیا ہے, اور ابھی میں ریسنٹلی آیا ہوں کنیان یونیورسٹی میں ریسرچ پروفیسر یا پوسٹ ڈاک کام کر رہا ہوں. سر میرا جو کویشچن ہے یہ بیسیکلی 2 چیزوں کے حوالے سے ہے. ایک فیملی ویزا سے ریلیٹڈ ہے, دوسرا اسٹوڈنٹ ویزا سے ہے. فیملی ویزا سے ریلیٹڈ میرا جو کویشچن ہے, جب میں 2015 میں اپنی فیملی بلا رہا تھا تو اس ٹائم میں D2 ویزا پہ تھا. میرا جو ٹوٹل اسکالرشپ تھا وہ اراؤنڈ اباؤٹ 1.2 ملین تھا. تو اسی 1.2 ملین کا لیٹر میں نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جمع کیا اور اسی بیس پہ 4 دن میں مجھے ویزا مل گیا. ابھی میں یہاں پہ پوسٹ ڈاک کر رہا ہوں, میری جو سیلری
है उसके डबल या उससे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने, क्योंकि मुझे तो पता था, मेरा दूसरा दोस्त है वो E3 पे है, वो भी रिसर्च प्रोफेसर काम कर रहा है, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एक दूसरा था असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया था। किस वजह से? रीज़न उसमें उन्होंने ये लिखा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जब मैंने उनसे पूछा कि मसला क्या हुआ, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हमने जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो जमा नहीं कराई थी। तो मेरा तो पहला क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हम बैंक स्टेटमेंट जिस तरह अरेंज करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हम सारे अपनी एक फैमिली के लोग बैठे हैं, बेसिकली वो हमारा होता नहीं। यहाँ पे कोई किसी से 5 मिलियन लेता है, कोई किसी से 10 मिलियन लेता है, उस पर स्टेटमेंट बना देता है 24 घंटे के लिए, और फिर वो दोबारा उसको वापस कर देता है, वो स्टेटमेंट उधर भेज देता है, उस बेस पे वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो एक तो ये मेरे ख्याल में जिस तरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये झूठ है। क्यों? अगर जो पैसे मेरे नहीं है, उस मुझे झूठ पे अगर वीज़ा मिल रहा है, अप्रूव हो रहा है, तो क्यों ना इसके लिए एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए कि स्कॉलरशिप के बेस पे, जो सैलरी बेस्ड है उस पे, हाँ बेसिकली जो बिजनेस कम्युनिटी है, हो सकता है उसका स्टेटस डिफरेंट है स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी से। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस सिलसिले को, इस बात को क्लियर किया जाए कि स्टूडेंट के लिए कितना बैंक स्टेटमेंट चाहिए या क्यों चाहिए, और जो एम्प्लॉइज है पोस्ट ग्रेजुएट की शक्ल में, रिसर्च प्रोफेसर या प्रोफेसर की शक्ल में, ताकि ये हमें क्लियर हो जाए। क्योंकि एक स्टूडेंट ने 22 मिलियन का स्टेटमेंट बनाया था, उसका भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये चीज़ थैंक यू। नाम बशीर मसीह भट्टी है। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हूँ और कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। मैं तहे दिल से बहुत मशहूर हूँ मनीर साहब का, तहे दिल से बहुत मशहूर हूँ यहाँ पर आने के लिए, और बाकी सारी क़यादत का, और नज़ाकत साहब का, मिर्ज़ा नज़ाकत साहब का, जिन्होंने यहाँ पर बुलाया, चेयरमैन है ये हमारी कम्युनिटी के, और जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, सदर रशीद गुजर साहब का, आलम साहब का, और आलम साहब का हूँ। और जो उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो किसी की मुश्किलात होगी वो हल करेंगे, हम बहुत बहुत इनके तहत दिल से शुक्रगुजार हैं। समाजी और जिन्हें की आदत है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फेसबुक में बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, और 1 या 2 मीटिंग में ये कम्युनिटी जो है इनसे तारुफ मुकम्मल नहीं हो पाता। मैं गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले को बढ़ाया जाए, और अगर मुमकिन हो तो हर 2 महीने 3 महीने में एक वीज़ा जरूर रखा है। मेरा सवाल ये है कि जैसे नजीम साहब ने कहा कि पाकिस्तान और पोस्टल सर्विस जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये 2 वे पोस्टल सर्विस जो है उसको उस पर बात की जाए। और दूसरी बात यह है कि अभी कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट सारी कम्युनिटियाँ खत्म हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोई आने के लिए अभी भी PCR टेस्ट जो है वो लाजम है। अगर वो नहीं रखते तो यहाँ पे 1 दिन के लिए काम किया जाता है, यहाँ से बहुत दिया जाता है, लेकिन उसके भी देखा जाए तो इसको सपोर्ट कर दिया जाए, तो सिर्फ वैक्सीनेटेड बंदा जो है वो जैसे आप जहाँ से जा सकता है वहाँ से भी आ जाए, इसके लिए PCR टेस्ट अपनी हो जाए। तो मैं ये मैंने अपने भाई के लिए 2 मरतबा गारंटी भेजी है, एक C2 वीज़े के लिए भेजी थी और एक फैमिली वीज़ा के लिए। मैं इधर शादी की है, मेरी वाइफ कोरियन है, लेकिन दोनों मरतबा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और रीज़न भी नहीं पता। हिदायत अली खान। तो 2 मेरे ख्याल से 3 मरतबा भेजे, एक मरतबा बहुत पहले भेजे लेकिन नहीं दे रहे, रीज़न भी नहीं है, वीज़ा भी नहीं। एक मरतबा बीवी के नाम की गारंटी भेजी थी, एक मरतबा अपने मार्च के नाम की, मेरा मार्च उसके नाम की गारंटी भेजी थी, लेकिन वीज़ा भी नहीं दिया, रीज़न भी नहीं बताया। ठीक, शुक्रिया जी जनाब। अब मैं मौजूद कोई शिकायत हो एम्बेसी से? हाँ और आपका यहाँ पर देने हैं, उस पर हम बहुत मुतमईन हैं। उसकी वजह यह है कि आप जैसे काबिल इंसान जो होते हैं वो हमारे मुल्क के लिए अल्लाह सरमाया होते हैं, बहुत मुतमईन हैं हम लोग इस बात पे। और ये जो सबसे बड़ा एक कॉमन मसला सामने है, एक तजवीज़ देना चाह रहा था, मशवरा है मेरे वकील साहब
ये फैमिली वीज़े का इशू चल रहा है। तो साथ अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए बाज़ दफ़ा इंसान को थोड़े से भारी फैसले करने पड़ते हैं। अगर ये लोग हमारी फैमिली को वीज़ा नहीं दे रहे हैं तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता थोड़े वक्त के लिए हम भी इनकी फैमिलियों की वीज़े जो हैं उसको थोड़ा सा इनकी थोड़ा मुश्किल कर दें। अगर तो हो सकता है कि थोड़ा इनको इस बारे में थोड़ा एहसास हो जाए कि नहीं, फैमिली के बगैर लोगों का रहना परदेश में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस बात पर हसन बलोच हाजी स्टूडेंटों की तरफ से जैसे कि अभी वीज़ा के बारे में बात शुरू है, तो मैं खुद अपनी फैमिली के वीज़े के लिए अप्लाई कर चुका हूँ 3 दफ़ा, तो तीनों दफ़ा उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर वो रिजेक्ट ही करते हैं तो एक्सेप्ट क्यों करते हैं, मतलब वो फिर हटा ही देना कि एम्बेसी वहाँ पे उनके वेबसाइट पे जाना, वो सारी जो जितनी इंस्ट्रक्शन थे वो हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं जितनी क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो सब पूरी कर देते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी वो रिजेक्ट कर लेते हैं। तो काइंडली बिजनेस कर रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि हमारे यानी मेरा खुद नेशनलिटी कैंसिल के लिए मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए। तो इसके लिए हम फिर किसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि हम उससे रब्ता करें कि भाई ये हमारा केस आगे क्यों नहीं गया और ये अभी तक क्यों कैंसिल नहीं हुआ है। अगर हम 1 साल में ये कैंसिल नहीं करके देंगे तो यहाँ की हमारी जो नेशनलिटी है, जो सारा प्रोसेस हुआ है, वो यहाँ पे ये कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से भी थोड़ी सी रोशनी डालने की हम फिर किसके साथ रब्ता करें। हम तो एम्बेसी में रब्ता करते हैं, वो क्या है कि वहाँ से रिपोर्ट आएगा तो हम खुद आपको फ़ोन कर लेंगे। तो बाज़ और के साथ इस तरह मेरे ख्याल में होंगे जिसके इस तरह जो है ना कैसे हैं। और ये तकरीबन मेरा केस का तो तकरीबन 8 महीने हो गए कि मैंने जो कागज़ जमा किए हुए हैं, और अभी तक बीच में 5वें महीने में मुझे फ़ोन आया था एम्बेसी से कि भाई फोटोज़ की जो है ना थोड़ा सा वो है, ब्लू कलर की तस्वीरें चाहिए, वो मैंने जमा किए। फिर 3 महीने हो गए, अभी तक कोई उसका जवाब नहीं। इससे पहले जो काफ़ी अर्सा पहले से काम कर रहे थे और अपनी को इन्फॉर्मेशन होती थी, वैसे ही उनकी ड्यूटी लगाती थी और आगे मैसेज जो है वो मिलने वाला था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने फोकस पर्सन आपने बनाए हुए हैं, अगर उनको आप देख लें, उनका कोई मैसेज आगे तक जाता नहीं है, उनको फोकस पर्सन को चेंज करके अच्छे बंदे जो है उनको आगे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कोरिया पोस्ट के बारे में कोरिया पोस्ट ने हमने ये टेकअप किया था। कोरिया पोस्ट हमें ऑफिशियली ये कंफर्म करने को तैयार नहीं है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी लिस्ट पे है, हम पाकिस्तान से खुश हैं, लेकिन अब ये दोबारा आपने रेज किया तो फिर हमसे टेकअप करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमने जब पहले भी टेकअप किया तो उनसे तो बोलकर कि ऐसा कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल पाकिस्तान में भेजते हैं, तो लेकिन अब दोबारा टेकअप करेंगे। कुछ सवाल फैमिली वीज़ा के बारे में थे, वो हम बिल्कुल जैसा आपने कहा है, हमें आपकी ये कल की इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई थी, हमें आपकी मुश्किलात का बिल्कुल अंदाज़ा है फैमिली वीज़ा भी और स्टूडेंट वीज़ा भी। इसमें हमने कोरिया में जो वहाँ पे सफ़ीर हैं उनसे भी बात करें कि वो हमें थोड़ा सा कुछ बताएँ कि वजह क्या होती है। इसमें एक आपकी तरफ से वीज़ा है कि हम बात करते हैं, इसका मसला ये कि यहाँ बेचारे जो कोरियन है वो मोस्टली वहाँ अकेले हैं, उनको विजिट वीज़ा पे और जो बचेंगे वो हमारे अपने लोग पास जाएंगे जो कि कोरियन पाकिस्तानी कोरियन, वो वहाँ पे तो मोस्टली फैमिली कोरियन। लेकिन हमारे कोई और हम सोचेंगे कि कोई और प्रेशर का ऐसा तरीका है जो हम कर सकें तो वो बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल मसला है फैमिलीज का। तो आपका जो है ना वो आपको अपने कंट्री में डायरेक्टली डिटेल्स बता दें, तो हम इंशाल्लाह मुनाज़रा के साथ टेकअप कर लेंगे। इसमें जो रिनंसिएशन का सर्टिफिकेट होता है ना, मैं पहले भी क्योंकि न्यूयॉर्क में भी ये बहुत सा इसलिए चलता रहा है कि हमारा प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन हम उसको करेंगे क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक इशू है अमरीकी में है ना, वो तो वहाँ पर भी रिनंसिएशन करनी पड़ती है। वो तो हमारा जो हमारी जो रसीद होती थी ना कि आपने रिनंसिएशन के लिए अप्लाई कर दिया, उसको एक्सेप्ट करके आगे चलते पड़ते थे, वो वेट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर वो वेट करते हैं और आपको 1 साल का टाइम भी देते हैं तो ये तो बड़ा जेन्युइन इशू, तो ये इंशाल्लाह से बात करेंगे पुलिस को।
जी स्टेटमेंट वाला जो इशू है वो अभी अगेन वो वीजा से रिलेटेड ही है, लेकिन ये वाला हम कोरिया में जो एमबेसी है उनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या है, उनकी क्यों है ये रिक्वायरमेंट, और अगर जो हम आपको जो यहाँ पे एम्प्लॉयड लोग हैं वो अगर एम्प्लॉयमेंट का वो भेज दे देते हैं उनको सभी, तो फिर उनको बैंक स्टेटमेंट से डेबिट किया जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये बिल्कुल इनसे बात करें। इसका इनको ये कहना है कि पिछले बंद कर दें वो ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि सारी दुनिया करेंगे तो आप हम ही कह रहे हैं आपसे बता। लेकिन एक मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हमने यहाँ पे आके जो मैंने देखा था कि सिर्फ 4 मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है जिनको क्वारंटीन करना पड़ता है। इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तानियों के साथ होगी। अगर बाकी सबके लिए बीच का जंग खत्म होगा और पाकिस्तान के लिए रह जाएगा, लेकिन अभी सबके साथ चीज़ें चल रहे हैं, इसलिए मैंने अभी जरा उसको रहेगा। फोकल पर्सन की आपने बात की थी, फोकल पर्सन के लिए बिल्कुल तो मैं रिव्यू कर लेता हूँ आदिल साहब के साथ बैठ के, अपनी टीम के साथ बैठ के फोकल पर्सन जिसको कौन है और उनमें से कौन है जो पूरी तरह काम नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको जो भी ऐसे लोगों को फोकल पर्सन होना चाहिए, फोकल पर्सन होना की बात तो मिलनी नहीं है कि कोई उसका वो बने जो वॉलंटियरली काम करने को तैयार है उसी को बनना चाहिए, और इंशाल्लाह जी एक सवाल छोटा सा और है माजरत के साथ, ये जो E9 से वीज़ा चेंज हो रहा है E7 के लिए, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ना, वो कितनी तालीम है उसकी असनाद होती है, तो वो टेस्ट करवानी पड़ती है कि कोरियन एम्बेसी से पाकिस्तान से। तो बहुत सारे दोस्तों ने जो यहाँ पे मसला बना हुआ है कि उनकी जो कागजात वहाँ से आए हैं वो जाली, मतलब कि 2 नंबर वो संगत थी उस पर वो मैसेज करवाई हुई है, और यहाँ के बहुत सारे मसले मसाइल बने हुए हैं, कुछ पकड़े हुए हैं, कुछ कहीं पे जुर्माना हो गया, उसका उनका वीज़ा भी गलत हो गया। इसके लिए जो है कि वो एम्बेसी पाकिस्तान एम्बेसी जो कोरिया की एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो टेस्ट उस सूरत में करके देती है कि फॉरेन ऑफिस पहले टेस्ट करके देता है तो वो देते हैं। इसके लिए क्या मसला कोई ऐसी मतलब जाहिर है कि वो गलत पेपर फाइनल ऑफिस क्यों टेस्ट करके दे रहा है, जो चेक नहीं कर रहा वो टेस्ट करके दे रहा है, एम्बेसी ने तो वो मोर दे के तो टेस्ट करके दे देनी है, इसीलिए कुछ होता ये कि जिस तरह एम्बेसी फॉरेन ऑफिस की मोर देख के टेस्ट करती है, जिस तरह एम्बेसी फॉरेन ऑफिस की मोर देख के टेस्ट करती है, इसी तरह फॉरेन ऑफिस उस यूनिवर्सिटी की मोर देख के टेस्ट करता है, या यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उस यूनिवर्सिटी की मोड देख के टेस्ट करता है, और उसकी वजह से जहाँ पहली मतलब इसमें ये आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जो स्टेशनरी का इशू है वो मोस्ट लाइकली इसमें प्रॉब्लम फॉरेन ऑफिस की नहीं है, प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशन की या उस यूनिवर्सिटी की जहाँ से ये जाली डिग्री इनिशिएट होती है। तो इसमें लेकिन ये एक इशू बिल्कुल है, अगर आप मुझे कुछ स्पेसिफिक अगर डिटेल्स बता सकें या कुछ भिजवा सकें बाद में, तो हम इसको यूटीसी के साथ भी और फॉरेन ऑफिस के साथ भी टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि जो आइंदा है उनका लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, बल्कि एक मुल्क का नाम भी बदनाम हो रहा है कि आपकी जाली चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। तो अगर कोई ऐसी डिटेल्स अगर आपके पास हो तो प्लीज़ काइंडली हमें बताइए, तो हम इसको फॉरेन ऑफिस के साथ भी यूटीसी के साथ भी टेकअप कर दें। इसको हमने पासपोर्ट के हवाले से जब नया बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके लिए हम यहाँ से सोच जाते हैं सिर्फ एक तस्वीर के लिए। तो अगर ये भी नादरा की तरह जिस तरह नादरा में हम वो करते हैं, जिस तरह शनाख्ती कार्ड के लिए हम अभी अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं, तस्वीर भी अपलोड कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट भी अपलोड कर लेते हैं, तो ऑनलाइन हमारे घर ही आ जाते हैं। लेकिन पासपोर्ट के लिए हम यहाँ से सोच जाते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जाना बहुत मुश्किल होता है, और एक दूसरी छुट्टी बच्ची होती है तो वहाँ जाके सिर्फ उसकी एक तस्वीर बना लेते हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई ऑनलाइन तरीका करें जिस तरह शनाख्ती कार्ड के लिए, क्योंकि पिछले हमारे एक दोस्त था उसका एक्सीडेंट भी हुआ था, इस वजह से अपने बच्चे को पासपोर्ट के लिए लेके जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। अगर इसका सोल्यूशन फैमिली का एक साल से बैन देखा होगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मैसी जो पाकिस्तान में कोरिया की उन्होंने तो इस पे लेबल ही लगाया हुआ कि क्लोज। अब आपको पता है कि यहाँ से कम से कम 50-70 हज़ार वॉन की टेस्टेशन करवा के डॉक्यूमेंट
लोग स्टूडेंट जो हैं वो TCS के थ्रू पाकिस्तान भेजते हैं, फिर पाकिस्तान में दूसरे शहरों से एम्बेसी में जाके टोटल खर्चा ना चाहते हुए 30 से 40 हज़ार रुपये आता है, और उसके बाद 20 से 30 दिन के बाद वो रिजेक्ट कर देते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, जो भी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि या तो वो ये क्लियर कर दें कि भाई आपके वीज़े अभी बैन है, आप अप्लाई भी ना करें। एक फैमिली जो है वो इतने पैसे खर्च करके सिर्फ रिजेक्शन के लिए तो नहीं अप्लाई करती कि भाई महीने बाद बता दें कि रिजेक्ट हो गए। तो मैं सर इसमें थोड़ा सा या तो क्लियर कर दें वो कि नहीं मानते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा वो जहाँ तक मुझे पता है कि बिल्कुल बैन नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है, पर कुछ लोगों को रिजल्ट मिल भी है, लेकिन बहुत सारे रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो वो ये फैमिली रिजल्ट के ऊपर काफ़ी पहले भी बात हो गई है कि हमने इनसे टेकअप किया हुआ है कोरियन गवर्नमेंट के साथ भी, कोरियन एम्बेसी के साथ भी, तो इंशाल्लाह इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर इसमें ये है, इसमें ये है ना कि अब वो कहते हैं चलो स्टेटमेंट का इशू है, तो रिसेंट एक वीक के अंदर ऐसे केसेस आए कि 22 मिलियन 28 मिलियन की स्टेटमेंट भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, और 10 मिलियन वाले का भी लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक स्टेटमेंट का या मनी का वो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसी क्लियर ये मुझे कोर्ट तक नहीं था, लेकिन हो सकता है उनको पता लग गया कि वो 22 मिलियन की स्टेटमेंट कैसे बनाए। तो फिर सर आपको ही पता है कैसे बनती है। चलिए थैंक यू। वो रिप्लाई हमें टाइम दिया अपनी मंडे के बावजूद, एक वर्किंग डे के बावजूद। एक में जो आपकी गुजारिश करना चाह रहा था वो पाकिस्तान के हालात के बारे में थी। आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त थोड़ी सी बेचैनी की कैफियत है, कुछ पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी चल रही है, लेकिन मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि यहाँ पे कोरिया में रहते हुए एज अ पाकिस्तानी कोशिश करें कि पाकिस्तान के बारे में नेगेटिविटी कम से कम, क्योंकि जो पाकिस्तान के बारे में आप जब नेगेटिविटी आपकी तरफ से आएगी ना, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से, वो आपको पता भी नहीं होगा, वो कोरियन गवर्नमेंट में जाएगी और उसका जो है वो एक जनरल फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी पैदा होती है। तो आप सबकी पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी अपनी जगह बिल्कुल सराखों पर है, सबकी होती है, हमारी भी है, लेकिन उसको अपनी हमारी हम सब की जो नेशनैलिटी है ना, वो पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर है। ये मेरी एक आखिरी दरख्वास्त है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। ऐसा सिर्फ दुबई में भी है, शायद आपको पता हो, दूसरे यूरोप कंट्री में भी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने पहले कोई ऐसी कंट्री बनाए कि जो जी कोरिया से भेजी जो ओवरसीज वाले अपना छोटा छोटा सामान जैसे भाई दोस्त भेज रहे हैं और वहाँ वो सामान रिसीव करने के बाद ये बात बिल्कुल सही है रखी भाई कि कर लेते हैं, बाद में कंप्लीट कर देते हैं, आपको सामान नहीं हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आने का। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि आज पूरा थेकू जमा है यहाँ पे, जिसमें हमारे शाह साहब हैं, मलिक नदीम साहब हैं, सारे दोस्त सब के मैं नाम जानता हूँ पतन, लेकिन चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने शरीफ लेके आए तो इस महफल को रौनक बख्शी। आइंदा में मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो भी प्रोग्राम होगा हम मिल के और इसी तरह बैठेंगे प्यार मोहब्बत से। उसके लिए ये सबसे जो है ना आदर खान साहब की बड़ी एफर्ट है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है दिल में, आप मैं बहुत शुक्रिया और इतना टाइम निकाला। और सबसे ये बड़ी बात है कि सबके क्वेश्चन सुने और उनके जवाब भी दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी अर्से के बाद जो है ना इस तरह का माहौल मिला है, तो इंशाअल्लाह ताला ये कायम रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब तमाम दोस्तों का, थैंक यू वेरी मच। फिर तमाम मौजूद हाजिरीन का शुक्रिया अदा करूँगा और ख़ासकर हमारे नासान और चांगवान से जो दोस्त है उनकी और डॉक्टर निशान की, वो भी चांगवान से है, उनका भी बहुत मशहूर हूँ और कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इसी तरह जगह हम पे कम पड़े।
हमारी गैदरिंग, हमारी इज्तिमाइयत ऐसी होनी चाहिए। और मैं सफीर साहब का भी खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो 3-4 दिन से मतलब दौरे पे है और थकी भी नहीं, अभी चल रहे हैं। कल भी उनकी मीटिंग है, तो यही मतलब जवानी वाला जो रहा है काम का, ये कोरिया में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए वो ताकत इस्तेमाल होनी चाहिए। और आज जो मसाइल आपने सुने, आइंदा अगर हम मिलते हैं तो वो हल होने चाहिए। और बाकी तमाम साथी 4-4 साथी एक टेबल पे बैठ जाइए, जो तस्वीर वगैरह खींचना चाहते हैं वो अभी खींच लें, बाद में इंशाल्लाह खाना लग जाएगा, तो वो खाना फिर बाद में खा लेते हैं। सही है, तस्वीरें पहले निकाल लेते, खाना बाद में।